वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। आप सब का स्वागत है गुरबाणी विचार के इस प्रोग्राम विच। यह प्रोग्राम प्रोफैसर साहिब सिंह जी के गुरबाणी व्याकरण पर आधारित मन्नी परमन्नी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण को ही आधार बना के तैयार किया गया है, तां जो गुरबाणी को समझ के विचार के अपने जीवन को सच ते ढाल सकीए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अंदरली बनतर समझण लई सब तो पहला इस विच दर्ज बाणी बारे जानना जरूरी है। बगैर रागां वाली बाणी दे नाल नाल यह भी जाणांगे कि राग अनुसार बाणी की तरतीब की है, नाल ही यह भी कि गुरु साहिबान अते होर भगतां की बाणी किवें एक खास तरतीब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। इस सब नूं असीं इत्थे समझांगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू विच सब तो पहला मूल मंत्र है जो एक ओंकार तो शुरू होके गुरप्रसाद तक है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। इस तो अगे सब तो पहली बाणी जप है जो गुरु नानक देव जी की उचारी हुई है। इस विच दो श्लोक भी हैं, एक शुरू विच ते एक आखिर विच। इस बाणी का सवेरे पाठ करने की हिदायत है। इस तो अगली बाणी के दो हिस्से हैं, सोदर अते सोपुरख। सोदर विच 5 शब्द हैं अते सोपुरख विच 4। यह बाणी शाम वेले पढ़ी दी है। इसनूं रहरास भी आखते हैं। इस तो अगे है सोहिला दी बाणी। इस विच 5 शब्द हैं। रात को सौण समय इसका पाठ करने की हिदायत है। अगाह बाणी रागां अनुसार दर्ज है। श्री राग माझ, गौड़ी, आसा, गुजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, वडहंस, सोरठ, तनासरी, जैतसरी, टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, बिलावल, गौंड, रामकली, नट नारायण, माली गौड़ा, मारू, तुखारी, केदारा, भैरव, बसंत, सारंग, मलार, कानड़ा, कल्याण, प्रभाती अते जय जयवंती। रागां दे खत्म होण ते होर जो बाणियां दर्ज हैं वो तुहाडी स्क्रीन ते देखो। श्लोक सहस्कृति महला पहला, श्लोक सहस्कृति महला पंजवां, गाथा महला पंजवां, फुनहे महला पंजवां, चौबोले महला पंजवां, श्लोक भगत कबीर जी, श्लोक शेख फरीद के, सवैये श्री मुखवाक महले पंजवें, सवैये 11 भट्टां दे, श्लोक 12 ते वधीक, श्लोक महला 9वां, मुंदावणी महला पंजवां अते रागमाला। तुसीं देख सकते हो कि उन्हां दे अगे उन्हां शब्दां की कुल गिणती भी लिखी हुई है। आओ हुण जानते हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब रागां विच जिहड़ी बाणी है उहदी तरतीब किस तरह है। हर एक राग विच बाणी की तरतीब का वेरवा आम तौर पर इउं है। पहला शब्द, फिर अष्टपदियाँ, छंत, वाग अते अखीर दे विच भगतां दे शब्द। ये शब्द अष्टपदियाँ, छंत आदिक भी खास क्रम विच दर्ज किए गए हैं। पहला गुरु नानक साहिब जी दे, फिर गुरु अमरदास जी दे, फिर गुरु रामदास जी दे अते अखीर विच गुरु अर्जन देव जी दे। इत्थे ये स्पष्ट कर दईए कि श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दे शब्द नहीं हैं, सिर्फ श्लोक ही हैं जो कई वारां दियां पौड़ियां दे नाल दर्ज किए गए हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे शब्द जिस राग विच हैं उत्थे वो क्रम अनुसार गुरु अर्जन देव जी के शब्दों के पिछों दर्ज हैं। सारे शब्द के समाप्ति के उपरंत इसे तरतीब के अनुसार अष्टपदियाँ दर्ज की गई हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कोई अष्टपदी नहीं है। इसी तरह फिर छंत दर्ज किए गए हैं। आओ हुण गल करते हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज अंकां बारे। जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़िया है जां देखिया है, जिस तरह तुहाडी स्क्रीन ते असीं दिखा रहे हैं, तुसीं नोट करो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच थां थां ते हिंसे ते जां अंक हैं। तुहानूं पता है कि ये की हैं, ये किन्ने किस्म दे हैं, इन्हां दे की मायने हैं अते इन्हां दा फायदा की है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ के वेखो
ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦਸੇ ਜਾਂ ਅੰਕ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਂ ਛੰਦ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 3 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਸ ਸਾਲਾਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਰਹਾਓ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ, होर किस पह आख सुनाइए, विण नावे सब जग बौराया, नाम मिले सुख पाइए। दूसरा पदा समाप्त होता है, तीसरा शुरू होता है। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब किस कीता तेरा वर्ते, सदा सदा तेरी आस। तीसरा बंद समाप्त होया, चौथा शुरू होया। जे दे वडियाई ता तेरी वडियाई, इत उत तुझे त्याओ, नानक के प्रभ सदा सुखदाते, मैं ताण तेरा एक नाओ। हुण ये 4 बंद समाप्त होए। हुण तुसीं नोट करो, इस दे अगे लिखिया है 7 ਅਤੇ 46। इस नूं भी अगे डिस्कस करदे। इस शब्द के 4 बंद हैं, 4 पदे कह लो। हर एक बंद के अखीर विच उसकी गिणती का अंक है, जिस तरह तुहानूं दिखाता है, पहला ही दस्सिया है। यह अंक शब्द की अंदरली बनतर के वास्ते। दूसरी किस्म के अंक हैं जो शब्द अष्टपदियां के बाद उसकी गिणती के वास्ते दसे गए हैं। जिवें इस उपरले शब्द के अखीर विच 7 ਅਤੇ 46। राग आसा विच इत्थों तक गुरु अर्जन साहिब के कुल 46 शब्द हैं, पर यह शब्द वख-वख घर विच गाए जाने वाले हैं। घर की वंड के अनुसार ये 7 शब्द घर 6 के हैं। इत्थों तक के शब्दों की गिणती का वेरवा इयों है। राग आसा महला पंजवां का घर दूजा 34 ते 3 37 शब्द। हुण इत्थे राग आसा महला पंजवां घर 3 का 1 शब्द, राग आसा महला पंजवां घर 5 का पहला 1 शब्द, राग आसा महला पंजवां घर 6 के 7 शब्द, तो टोटल कितने हो गए 46 शब्द, जो तुहाडे सामने स्क्रीन ते दिख रहा है। शब्द में देख के तुसीं इस तरह इसनूं रीड कर सकते हो। हर एक सतगुरु जी के अष्टपदियां आदि की गिनती वक्री भी दी गई है, तो सारे गुरु साहिबाना के शब्द रला के इकट्ठा जोड़ भी दिता गया है। जिमें कि सोरठ महला पहला दे 12 शब्द, महला तीजा दे 12, महला चौथा दे 9, महला पंजवां दे 94, महला नौवां दे 12, टोटल 139 139 शब्द। ये अखीरला अंक 139 सारे ही शब्दों का जोड़ दसदा है। इन्हां अंकां दा मतलब की है, ये समझना साडे लई बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आप ही कई थावां ते इन्हां अंकां दा मतलब समझा दिता है, तो ये हिदायत असां हर थां ते वरत लैनी। गुरु साहिब ने यह किवें समझाया है, आओ आपां हुण इसनूं भी वेख लैंदे हां। मिसाल के तौर पर तुहाडी स्क्रीन ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पन्ना 64 है, जिसते महले पहले दियाँ 17 अष्टपदियाँ मुकण ते अंक 17 वरत्या गया है। इसके अगे लिखा गया है प्रॉपर कि महले पहले 17 अष्टपदियाँ। हुण पन्ना नंबर 96 तुहाडी स्क्रीन ते है, राग माज चौक दे महला चौथा, जिथे शब्द समाप्त होता है अंक 7 लिख के अगे लिखा है 7 चौपदे महले चौथे के। हुण पन्ना नंबर 228 राग गौड़ी 16 अष्टपदियाँ दे अखीर ते अंक 16 दे के लिखा गया है 16 अष्टपदियाँ ग्वारेरी गौड़ी कियाँ। पन्ना 330 राग गौड़ी कबीर जी के शब्दों के अखीर ते अंक 35 लिख के गौड़ी ग्वारेरी के पदे 35। हुण तुहानूं समझ आ गया कि आपां इन्हां अंकां नूं किस तरह पढ़ना है। इन्हां अंकां दा लाभ की है, की फायदा है। सब तो पहला तो किसी शब्द को लभण विच इन्हां अंकां नाल सहूलत मिलती है। इस तो इलावा इन्हां अंकां दा लाभ यह भी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच
ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਾਸ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਤ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਛੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣਜਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੈ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, 14 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ 12 ਮਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਹਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। 52 ਅੱਖਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਛੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੜੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਰਹੜੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਛੰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 35 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 18 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਸੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਚੱਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਵਾਰ 7 ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ ਓਂਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਛੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜੁਨੀਆਂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਲ੍ਹੇ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵੇ ਰਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਮਿਲਵੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੌੜੀ, ਗੁਆਰੇੜੀ, ਚੇਤੀ, ਬੈਰਾਗਣ ਪੂਰਬੀ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ। ਵਡਹੰਸ ਦੱਖਣੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੱਖਣੀ, ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੱਖਣੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੌੜੀ, ਵਡਹੰਸ, ਬਿਲਾਵਲ, ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਤ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇੜੀ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ, ਵਡਹੰਸ ਦੱਖਣੀ, ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੀ ਆਦਿਕ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਂਕਾਰ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अंदरली ਬਣਤਰ ਦਾ वर्णन ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 5, ਪੰਨਾ 152। ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਚੈਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਆਰੇੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੰਨਾ 580, ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 843 ਪੰਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ, ਛੰਤ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ। फिर है मारू महला पहला दक्षिणी 16 नंबर 13, पन्ना नंबर 1343। प्रभाती महला पहला दक्षिणी अष्टपदी नंबर 4। इसी तरह तुहाडी स्क्रीन ते है पन्ना नंबर 929, रामकली महला पहला दक्षिणी ओंकार। हुण इत्थे जो ध्यान देने वाली गल है वो इस तरह, सिर्फ गुरु नानक साहब ने दक्षिणी किस्म वरती है। पन्ना नंबर 152 उत्ते गौड़ी महला पहला दक्षिणी का भाव ਦਾ ਇਹ भाव नहीं कि शब्द नंबर 5 दक्षिणी किस्म का है। ਤੁਸੀਂ समझ सकते हो ना, इत्थे दक्षिणी राग दे विच शामिल है। इस तरह पन्ना नंबर 580 ते वडहंस महला पहला दक्षिणी का भाव अलाहणी नंबर 3 दक्षिणी किस्म की है, ये तो भाव नहीं ना। इस तरह ते महला पन्ना नंबर 843 उत्ते बिलावल महला पहला छंत दक्षिणी ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ नहीं कि यह छंत पहला दक्षिणी किस्म का है। पन्ना नंबर 1033 उत्ते मारू महला पहला दक्षिणी तो ये मतलब नहीं निकलता कि 16 नंबर 13 दक्षिणी किस्म का है। इसी तरह पन्ना नंबर 1343 उत्ते प्रभाती महला पहला दक्षिणी का यह भाव नहीं कि अष्टपदी नंबर 4 दक्षिणी किस्म की है। इसी तरह पन्ना 929 उत्ते रामकली महला पहला दक्षिणी ओंकार का भाव ये नहीं कि बाणी ओंकार दक्षिणी किस्म की है। जिमें गौड़ी विच असी देख आए हाँ कि गौड़ी गुआरेड़ी महला तीजा अते गौड़ी महला तीजा गुआरेड़ी का इक्को ही भाव है। इसी तरह इन्हां उपरले सिरलेखां का भाव इउं है कि गौड़ी दक्षिणी महला पहला, वडहंस दक्षिणी महला पहला, बिलावल दक्षिणी महला पहला, मारू दक्षिणी महला पहला, बिलावल दक्षिणी महला पहला, प्रभाती दक्षिणी महला पहला, रामकली दक्षिणी महला पहला। सो बाणी का नाम ओंकार है, दक्षिणी ओंकार नहीं। इस बाणी की पहली पौड़ी पढ़ो। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उधरे, ओंकार गुरमुख तरे। तो तुसी देखिया कि इस शब्द में किधरे भी लफ्ज दक्षिणी ओंकार नहीं वरत्या गया, सिर्फ ओंकार वरत्या गया। इस तरह इस बाणी का नाम ओंकार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अंदरली ਬਣਤਰ ਦਾ वर्णन की इस कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਛੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਲਵੇ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ भी ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, जिस तरह कि गौड़ी माझ, आसा काफ़ी, तिलंग काफ़ी, सूही काफ़ी, सूही ललित, बिलावल गौंड, मारी काफ़ी, बसंत हिंडोल, कल्याण भोपाली, प्रभाती विभास। राग आसा विच आसावरी भी दिता गया है। इस तरह तुसीं देखिया कि 31 रागां तो इलावा होर 6 राग भी वरते गए हैं, ललित, आसावरी, हिंडोल, भोपाली, विभास अते काफ़ी। हुण सवाल साडे सामने आउंदा है कि काफ़ी छंत है जां राग। साढ़े कई विद्वान जिस तरह ते ओंकार नूं दक्षिणी ओंकार लिखण दा टपला खा गए, तिवें ही कई काफ़ी नूं एक राग समझण दी बजाय छंत दी किस्म समझ रहे हैं अते आखदे हन कि पंजाबी विच सब तो पहला काफिया गुरु नानक देव जी ने लिखियां सन। इस ख्याल की प्रौढ़ता लई
ਉਹ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਕਾਫੀ ਛੰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿੰਗ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਛੰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਅੰਕ 2 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਘਰ 8ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 18 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ, ਪੰਨਾ 396 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 401 ਤੱਕ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਛੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੈ, ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਘਰ 8। ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਥਾਂ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਘਰ 10। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ 10। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ 10ਵਾਂ ਕਾਫੀ। ਇੱਥੇ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੂਹੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਵਾਂ ਰਾਗ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਪੰਨਾ 1014 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੰਨਾ 1019 ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਘਰ 8ਵਾਂ ਅੰਜਲੀਆਂ। ਅੰਜਲੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਅੰਜਲੀਆਂ ਬਹੁਵਚਨ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਨਾ 1014 ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਕਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਾਗ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਛੰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, 2-2 ਮਿਲਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੰਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਦ ਅਤੇ 10 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 209, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 123 ਤੇ ਛੰਦ 25, ਕੁੱਲ 357। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 172, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 79 ਤੇ ਛੰਦ 19, ਕੁੱਲ 270। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 264, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 58,
ਛੰਦ 38, ਜੋੜ 360। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ 1322 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 45 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ 63 ਛੰਦ, ਕੁੱਲ 1430। ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 59। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 2026, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ 305 ਤੇ ਛੰਦ ਹਨ 145। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 2476। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 349 ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 352 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 224, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40, ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ 4, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4, ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ 3, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ 3, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2, ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ 2, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 1, ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ 1, ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ 1, ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ 1, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 1 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ 3 ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 352 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 8 ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 52 ਅੱਖਰੀ, 15 ਥਿੱਤੀ, 7 ਵਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 243 ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਦ, ਜੋ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਕਲਸਹਾਰ, ਜਾਲਪ, ਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸਲ, ਭਲਯ, ਨਲਯ, ਬਲਯ, ਗਯੰਦ, ਹਰਬੰਸ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਝ, ਆਸਾ, ਮਲਾਰ ਵਿੱਚ 3, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੂਜਰੀ, ਸੂਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੜਾ ਵਿੱਚ 8, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੌੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, ਬਸੰਤ 6, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌੜੀ, ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਾਕੀ 13 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 1 ਮਾਝ, ਆਸਾ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਜੈਤਸਰੀ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਇਹ 13 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 9 ਤੇ 13 22 ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ 2 ਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨ 1931 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ, ਘਰ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼
ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। श्री राग कबीर जियो का एक स्वान कै घर गावना। ਇੱਥੇ एक स्वान कै घर गावना ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹੱਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੈ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੈ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਉ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧਕ ਕੈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਵਾਨ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਓਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਤੇਲ ਹੈ। ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, दास कबीर तेरी पनह समाना भिसत नजीक राख रहमाना। पर इसका अर्थ ये नहीं कर सकते हे रहमान मैनू बहिश्त दे नज़दीक रख, क्योंकि संबंधक नजीक का संबंध लफ्ज़ भिसत नाल नहीं हो सकता। इत्थे भी व्याकरण के उही सूत्र कि लफ्ज़ भिसत के हेठां अखीर विच औंकड़ होण करके यह नज़दीक का संबंधक नहीं है। ठीक इसे तरह एक स्वान कै घर गावना विच जो कै का संबंध है वो स्वान नाल नहीं बनता। पर सवाल पैदा होता है कि फिर इस लाइन विच कै का संबंधक है किहड़ा, जिस तरह स्पष्ट है कि इस लाइन विच तां संबंधक है ही नहीं। विद्वानां दी राय है कि अजिही स्थिति विच इसलिए लफ्ज़ कै नाल संबंध रखण वाले नाव की किसी होर थां ते भाल करनी पवेगी, जो अगे इसे ही राग विच गुरु नानक साहिब के शब्द नंबर 29 पन्ना नंबर 24 उत्ते इउं दर्ज है। श्री राग महला पहला घर चौथा एक स्वान दोए स्वानी नाल। हुण तुसीं पेज नंबर 24 के इस शब्द नूं अते पेज 91 के दोवें सिरलेखां के शब्दां नूं दी पहली तुक नूं आमो सामने रख के पढ़ो ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। पेज 24 ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਸੋ पेज 91 ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਨਾ 35 ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ। ਘਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। पेज 93 ਤੇ श्री राग ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, श्री राग बाणी भगत बैणी जियो की पहरियां कै घर गावना। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ श्री राग बाणी भगत बैणी जियो की ਨੂੰ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਹਰਿਆਂ ਕੈ ਘਰ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ उस शब्द के घर विच गावना है जिसका सिरलेख पहरे है।
ਖੋਜਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ 74 ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀਓ ਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਰੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਭੈਰੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਭੈਰੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲੇ ਘਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ 16 ਤੇ ਅਤੇ 18 ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਬਦ 6 ਅਤੇ 12 ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਹਲ, ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਲ ਨੂੰ ਮਹਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਮਹਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਮਹੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮਹਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨਿਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ, ਕਹਾ ਸੋ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾ ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ, ਮਹਿਲ ਕੁਚੱਜੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਮਨੋਹ ਕਸੁਧ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਝ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀਆ, ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਏ ਸੋ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਹਿਲਾ। ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਾ ਅਤੇ ਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਧਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਹਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਮਹਲ, ਮਹਲਾ ਮਹਲ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਹਿੰਦਸੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 9 ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਕ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ 163 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਥੇ 4 ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ 3 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ 4 ਨੂੰ ਚੌਥਾ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਤਕੀ ਪਹਿਲਾ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ 3 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਾਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅੰਕ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੰਨਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। पन्ना 524 ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ श्री कबीर जीओ का चौपदा घर दूजा, इत्थे 2 ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਨਾ 661 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਨਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓਂਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ 1 2 3 4 5 ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਟਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹੱਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਰਰਥਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫਬਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਇਸਤਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕ 1 ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਕ 3 ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ, ਅੰਕ 4 ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੌਥਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਕ 1 3 4 ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕੀਏ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜੀ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜੀ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥੀ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵੀਂ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਝੰਡਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਿਆ ਝੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਲਾ ਬਿਮਲਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਾ ਦੀ ਕਲਮ, ਬਿਮਲਾ ਦਾ ਕੁੜਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲੇ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਲਾ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਲਾ ਤੋਂ ਮਹਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਲਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 4 ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਲਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਹਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਲ ਕੁਚੱਜੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਮਨੋ ਕਸੁੱਧ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੇਜ 1088। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ, ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੇਜ 886। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ 887 ਪੇਜ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੋਲ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ 899 ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਇਹ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ 904 ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਦੀ 930 ਪੇਜ ਦੀ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੇ ਇਉਂ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੰਜਾਪੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਜ 902 ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨ ਬੈਠਾ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 936 ਪੇਜ ਦੀ, ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮਾਣ। ਤੇ ਪੇਜ 947 ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਅਨ ਕਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ। ਚੌਥਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ, ਪੰਨਾ 767 ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕ ਭੀਜੈ ਸੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਨਾ 1058 ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੁਲਹੇ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਭਾਣਾ ਬੁੱਝ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੇਜ 206 ਤੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਨੀ ਮਾਨੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਹੋਤਾ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਾਹਜ ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨ ਲੇਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਲ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਓਂਕੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਤੇ ਮਹਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ, ਬਹਰੇ, ਬਹਿਲੇ, ਸਹਿਜੇ, ਗਹਿਲਾ, ਟਹਿਲ, ਮਹਰੇਰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਧਕ ਲਾਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਥਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਮਹਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਮਹਲ ਵਰਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਮਹਿਲਾ, ਮਹਲਾ, ਮਹਲਾ, ਮਹਲ, ਮਹਲਾ, ਮਹਲ।